त्वं 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 वेद त्वं च बहुर्कजदुषां सामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं नुनु कमलतले राक्षसां रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवतले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे जो प्रतिकार सीरीजटी पढ़ुचे रविंक ठारू बृहस्पति पर्यंत आमे पढ़ी सारीचे। आज षष्ठ ग्रह जे कि शुक्रंक विषय रे आमे पढ़िबा। जे आपण माने जानिछंती जे शुक्र होउछंती पत्नी कारक, प्रेम कारक, मौज मजलिसर कारक, लक्ष्मी कारक आ जेते प्रकार खराब अभ्यास अछि मध्य शुक्र दे दियंती। आ तत्व ज्ञानर कारक, गुप्त ज्ञानर कारक, तंत्र मंत्र, विदेश भ्रमण आ शुक्राणु ये सबुर कारक होउछंती शुक्र। आ जेते प्रकार वैभव अछि तार कारक मध्य शुक्र। काहेकि शुक्र होउछंती जने विलासी ग्रह। से सबु बेले व्यक्ति विशेषण को विलास व्यसन रे रखिबा पई शुक्र चाहंती। किंतु जदि आपणक जातक रे शुक्र ग्रहटी खराब हो जाती, बंधुगण देखंतु आजिकालिका जुगरे समस्त चाहती विलास व्यसन रे रहिबा लगी। बड़ घरटीए दरकार, विभिन्न प्रकार गाड़ी दरकार, केमिति से अयस रे रहिबे आजिकाली सबु लोक चाहती। किंतु समस्तंकु कौन से सुख सुविधा मिलुछि? मिलु नाही। तेणु जो मानकर शुक्र ग्रह खराब स्थिति रे थांती से माने सेई प्रकार सुख सुविधारु वंचित हुअंती, पांती नाही। ताहले आमे देखिबा जे वास्तव रे शुक्र केउ भली पोजिशन ने रहिले भल फल दियंती बा खराब फल दियंती। ताल देखिबा सूत्र हिसाब रे कहउछन जदि शुक्र 6-8 12 कथाटी लिखा जाए ना 6-8 घरे थिबे, नीचरे थिबे, पापयुक्त होइथिबे बा पापदृष्ट होउथिबे, पापकर्तरी जगरे थिबे, शुक्र जदि राहुयुक्त बा केतुयुक्त होइथिबे, सरबल रे बलहीन होइथिबे, बाल्यावस्था बा मृत अवस्था रे थिबे, ताहले आमे तांको दुर्बल बोली कहिबा। देखंतु बंधुगण, आपणकर लग्न मनकर कर्कट लग्न होइछि, ताले षष्ठ घरटी को घर हला? ई घर, ये घरे शुक्र अछंती। षष्ठ रे रहिले शुक्र बा अष्टम रे रहिले शुक्र जदि रही जाती सी भल फलटीए दियंती नाही। जदि विपरीत राजयोग करुथांती दियंती, जदि विपरीत राजयोग न करुथिबे ताले देबे नाही। आ 12 घरटी बंधुगण एठी काहींकि लेखा जाय नाही? शुक्र द्वादश घरे रहिले गोटे राजयोग सृष्टि करती, ता ना हूँ वैभव जोग। शुक्र द्वादश घरे जदि रही जाती सी गोटे वैभव जोग सृष्टि करती। काहींकि बंधुगण ता पछरे लॉजिक कौन अच्छी देखंतु। मनकर शुक्र 12 नंबर घरटी आमर कौन? खर्चर घर। शुक्र रहिले तो बेसी खर्च करदेवे। आ ताले कौन है एथरे उपकार है कौन? बंधुगण ता पछर लॉजिकटा बुझंतु। जी बेसी खर्च करती ता माने से बेसी रोजगार भी करती। रोजगार नथले जने खर्च आसीबो केमती? जने 5 स्टार होटल रे रहउचंती, खाउचंती, सेठी अयास रे रहिचंती, राति के लक्ष लक्ष टका खर्च करि दउचंती। ताले जे लक्ष लक्ष टका केही मुहूर्त रे खर्च करि पारुचंती, तांकर रोजगार केते थिबो आपन सेतरु बुझंतु। तेणु से वैभव जगटे सृष्टि होता है। तापर बंधुगण देखंतु जदि नीचरे थिबे शुक्र, शुक्र मीन राशि रे उच्च हुअंती एई घरटी रे। ठीक तार विपरीत अर्थात कन्या राशि रे
ଏଠି ଶୁକ୍ର ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେ ନୀଚରେ ରହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ଥିବେ, କେତୁ ଥିବେ କି ଶନି ଥିବେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବା ପାପ ଗ୍ରହ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ହେଇଥିବ, ଏପଟେ ଶନି ଏପଟେ ରାହୁ ବା କେତୁ ଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା କେତୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର ଯୋଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ଅର୍ଥ ଯାହାର ଶୁକ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ମିଶିକିରି ଥାନ୍ତି ବା କେତୁ ମିଶିକିରି ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁବେଳେ এই କଥାଟି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଶୁକ୍ର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାକୁ ନାଗମଣି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଥିବେ। ଆଉ ଷଡ଼ବଳ, ଷଡ଼ବଳରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବଳହୀନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି 0 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 24 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବେ ତାକୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କର ପାୱାରଲେସ୍ ସିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗରେ ଶୁକ୍ର ଖରାପ ଥାନ୍ତି କି ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବଳହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ହେତୁକ ଯେଉଁ ଫଳଟି ପାଇବା କଥା ଆପଣ ବେଶୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏକରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପତ୍ନୀ କାରକ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଲଗ୍ନଟି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନଜର ଦେଇଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ କି ଯେମିତି ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି କେବେ ସୁଖମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ କମ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସବୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବିଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ, ବାପା ମା ଭିତରେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ମୌଜ ମଜଲିସର କାରକ, ମୌଜ ମଜଲିସର କାରକ ଶୁକ୍ର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାରକ। ହଁ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦିନଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କାରକ ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ମିଶିକିରି ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ। ଆଉ ଯଦି ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ମେହନତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ
ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ ମେହନତ କରିବେ, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 20 ଟଙ୍କାର ଫଳଟିଏ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର କାରକ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଳାସୀ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ପାଏ ନା, ଦୁଃଖ ବହୁତ ପାଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର କାରକ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଗ୍ରହ। ଆଉ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ, ଶୁକ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଣୁର କାରକ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶୁକ୍ର ଯୋଗ ଅଣୁ ତାକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସନ୍ତାନ ଡେରିରେ ହୁଏ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଭାଷାଟିରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ କନ୍ୟା, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ତୁଳା, ଶନିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମକର କୁମ୍ଭ। ଏଇ 6ଟି ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? କାରକ ଗ୍ରହଟିଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅକାରକ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି ହୁଅନ୍ତି? ମେଷ ଲଗ୍ନ ଆଉ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ। ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ଅକାରକ ଗ୍ରହଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମଗ୍ରହ କେଉଁଠି ହୁଅନ୍ତି? ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଆଉ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ। ଏଇ 2ଟି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ରହଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକଟି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ଆପଣ ଏଇଥୁରାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ କି ଅକାରକ ଗ୍ରହ କି ସମଗ୍ରହ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା? ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜପ କରିପାରିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିପାରିବା। ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ବା ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆଦିରୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଲଗ୍ନର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ବା ହୀରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଓପଲ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମନେକର ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେତିକି ସଂସାରରେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠି ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ନାରୀ ହେଉଛି ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯଦି ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଘରେ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ।
ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନିଜେ ନାରୀର ଜାତକଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଜଣେ ନାରୀ, ତାହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ବା ଢାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମିଶେଇ କରି, ଧଳା ଚନ୍ଦନ ମିଶେଇ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳଦାନ କରିପାରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ପକେଇ କରି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ତ ଗଲା କାରକ ଗ୍ରହ କଥାଟିଏ। ଯଦି ମାରକ ଗ୍ରହ ବା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ? ଦହି, ଲସି, ଦହି ପାଣି, ଆଉ ରୌପ୍ୟ ନେତ୍ର, ମାନେ ରୂପାରେ ତିଆରି ଆଖି, ରୌପ୍ୟ ନେତ୍ର, ଆଉ ଘୃତ ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚିତ୍ରିତ ବସ୍ତ୍ର, ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମନେକର 20,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି କି 10,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଦେଇଦେବେ। ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦାନ କରିବା ଗୋଟିଏ ମହତ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟି ଦେଖିକରି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଟଙ୍କାକର ଜିନିଷ ବି ଦାନ କରିପାରିବେ, 10 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଳିକା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଧଳା ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଧଳା ଗାଈକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ବୈଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୃକ୍ଷଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମାସପର୍ଣ୍ଣି। ସେଇ ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।